Digitex, Digitalk 6th, Prakshal Taylor, Agriculture. Uh, Hello everyone. Uh, this is me, Jaivir Mehta. I'm just waiting for Prakshal Taylor to join in the chat so that I can take him in and we can start our live chat very soon. Yes, the Prakshal has joined and now let me just add participant in the form of Prakshal so that we can very well start. I'm just waiting for Prakshal's acceptance to my yes. The Prakshal, Mr. Prakshal is online. So we will just start with our Digitalk session, sixth edition of agricultural industry analysis. So hello dear viewers, myself Chartered Accountant Jaivir Mehta. Dear friends, India is for a quite a long time was completely dependent on agricultural revenues. Even our budgetary speech were filled with more pressure on the agricultural income so that we could take care of our infrastructure and other requirements from it. So the agricultural importance in India is not something new. But slowly and gradually, as we progressed, we started focusing on other areas of our strength, and budgetary pressure of agricultural revenues got little less. But that doesn't rule out the possibility of importance of agriculture in day-to-day household of average Indian. Still today, more than 60% of rural India is dependent on its agricultural income. And as you know, that because of this, the entire rural economy is surviving. Now, the horizons of commercial agriculture farming are changing. And to know about that in detail, we have with us Mr. Prakshal Taylor, an agripreneur, who will be explaining the changing trends and opportunities in agriculture industry. Hi, Prakshal. Thank you for coming into Digitalk, and we are very happy to have you for the on behalf of audience. Please introduce yourself and tell us about yourself more and your work. Please. Hello, Xavier. I am Prakshal Taylor and owner of Harrier Group. Basically, we are into agriculture, mainly mango orchards and some basic vegetables. We also are into real estate plus gas station, that is petrol pump. And I do have some other curricular activities which are my hobbies. So basically, this is what I do the whole time, and this is my profile. So basically, we are talking about agriculture, and agriculture. I want to talk about mango orchards. I have like 50,000 trees already planted. Some of them are ready to for harvesting, and some are very small. The basically 10,000 trees are small. They are recently planted, like 1 year old. 2,500 trees might be around 6 years, 5 years, and the left 2,500 are like 8 to 10 years. Right. So basically, these are the orchards which I maintain right now, which I own and maintain myself. Right. That's very nice. Also,
let me introduce to my audience the other side of Mr. Prakshal Taylor. He is a passionate horse lover and maintains a very beautiful stud farm in his country house. Also, he is nationally and state level rifle champion. So we have some great sports person with us today who is connected to the roots of our country by way of agriculture, as well as he is a realtor. So we have many accolades in the name of Prakshal. So let me come up with a very first question to you. Since you told me that you are basically into growing mangoes and you are maintaining big orchards consisting of 15,000 trees. So my first question is, how much lockdown was able to affect your business or your activity? Basically, some of my activities were restricted, first of all. Basically, lockdown, I couldn't go to my farms, to the orchards regularly. When it is needed, when the harvesting season was so near, I had to visit my farms so regularly, but that was not possible. So, first thing was that. Again, issues with the labor and some of the supplies, or you can call it convenience and everything. There were some issues in that also, not so Right. much, but the main issue was traveling from here, going there, giving personal attention. That was the main issues which I was not able to give. And the other thing was transport. I had to transport the harvested mangoes, which was not possible this time. It was very late. When everything started, it was very late for me. So these are the basic problems which I faced during the lockdown. So Prakshal, then you focused on two portions. एक तो તમારું transport harvest to one point to another destination was affected, disrupt થઈ ગયેલું. Plus you told કે ભાઈ two personal attention તમે જાતે આપવા નહીં જઈ શકતા હતા. તો personal attention વાળા કયા કયા points જે તમારે તમારા staff પર rely થવું પડ્યું, which and any of them which can affect your revenues? પર્સનલ અટેન્શનમાં એવું છે કે બેઝિકલી મેંગોઝ જ્યારે ગ્રો થઈ ગયા હોય તો એના એક ટ્રી પરથી 3 સ્ટેજીસમાં એ હાર્વેસ્ટ થાય. અચ્છા. એ 3 સ્ટેજમાં હાર્વેસ્ટ થાય. જ્યારે ધ મેંગો ઇઝ રેડી ટુ હાર્વેસ્ટ ત્યારે બધા એક સાથે નહીં આવેલા હોય. બધા જે ફૂલ કે મોર કેવો તમે એ બધા સાથે નહીં આવેલા હોય. થોડા દિવસોના અંતર 15 દિવસના અંતરમાં આવેલા હોય. પહેલા આવે પછી પાછા આવે પછી ત્રીજી વખત પાછા આવે. સો બેઝિકલી જ્યારે ફર્સ્ટ ફ્રૂટ એને આપણી દેશી લેંગ્વેજમાં સુરતી લેંગ્વેજમાં એને હાખ્યું કે વિચ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ સાખ્યું. સો એ જ્યારે પડે ત્યારે નક્કી થાય કે આ મેંગો ટ્રી ઇઝ રેડી ટુ હાર્વેસ્ટ, કે તમે તોડી શકો, ઉતારી શકો મેંગોઝ. હવે એ ઉતારવાને બી 3 ફેઝ હોય, કેમ કે નાના મોટા બધા સાથે નહીં ઉતારી લેવાય. હવે એ વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરવી ઇઝ અગેન યુ હેવ ટુ નો બાય એક્સપિરિયન્સ કે આ વસ્તુ આ જે ફળ છે તેને ઉતારવા લાયક છે કે નહીં. પહેલામાં પહેલું તો એટલે એ વસ્તુ જોઈ આઈડેન્ટિફાઈ કરવી ને લોકોને કહેવું કે હવે ઉતારી લેવું, ધેટ ઇઝ વન પ્રોબ્લેમ. થાય છે માણસોના ભરોસે આપણે ચાલીએ તો માણસો બધું જ ઉતાર લે. એ લોકોને તો શું હોય, બધું ઉતાર લે. તમે જ્યાં સુધી એ લોકોને માથે નહીં ઉભા રહો ત્યાં સુધી તમને જોઈએ એવું કામ નહીં મળે તમને. બરાબર છે. Now that you have brought one human element, which is the staff, or you can say your working force. તો આ લોકડાઉન દરમિયાન તમારી means your agriculture industry, was it dependent on migrant workers or the story was different in your case? No, we were not short on workers. Okay. મારે કેવું છે કે મારું ફાર્મ આવે સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બારડોલી તાલુકો લાગે. Right. તો એમાં કેવું છે કે અમારી જે આજુબાજુ વસ્તી ખરી ને એ જ બધું લેબર હોય. બરાબર છે. એ લેબરમાં તો અમે શોર્ટ નથી થયા, મેઇન પર્સનલ અટેન્શનમાં અમે શોર્ટ થયા છે. Okay. હા. So basically in this industry, as long as the labor are locally recruited, તમને લેબર નો એક્સોડસ અને માઇગ્રેશન ફેસ નથી કરવું પડ્યું. માઇગ્રેટેડ લેબર્સ અમારામાં આવે જ નહીં, કેમ કે અમારે લોકલ લેબર્સ પર જ ડિપેન્ડ કરવાનું હોય. હંમેશા એગ્રીકલ્ચર ઇઝ ઓલવેઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન લોકલ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ લેબર ઓલવેઝ. ઇન કેસ ઓફ બીજી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જાણે ટેક્સટાઇલ કે કાપડ ઇન્ડસ્ટ્રી છે આપણી, એ બધું માઇગ્રેટેડ વર્કર્સ પર ચાલે. વેરી નાઇસ. સો હવે મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ
કે આ લોકડાઉન જે છે they basically were instituted on every Indian when the summer was setting in. અને સમર લાઈક ઇન યોર બિઝનેસ એટલે હાર્વેસ્ટિંગ સિઝન થઈ ગઈ બીકોઝ કેરીના ફળ તમારા સમરમાં પાક આવે. સો લાઈક યુ સેડ કે તને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાની પ્રોબ્લેમ થઈ, તને પર્સનલ અટેન્શનની પ્રોબ્લેમ થઈ, તો તમને બીજી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ રહી એના લીધે પેકેજિંગમાં બી ઇશ્યુ આવ્યો હશે. સો વોટ સોર્ટ ઓફ ઇશ્યુ યુ મસ્ટ હેવ ફેસ્ડ? ઓફકોર્સ પેકેજિંગ ઇન ધ સેન્સ, હવે લોકડાઉન થયું, ખબર નહીં હતી લોકડાઉન થવાનું છે. અમે જે પેકિંગ બોક્સીસના ઓર્ડર આપ્યા હોય એ બધું ટાઈમ પર આવી નહીં રહ્યું. પ્લસ એની રિલેટેડ પેકેજિંગ રિલેટેડની જેટલી વસ્તુ હોય એ બધી કોઈ ટાઈમ પર આવી નહીં રહી. એટલે બેઠો ફટકો એ પડ્યો પહેલામાં પહેલો. દેટ ઇઝ અવર બ્રાન્ડ વેલ્યુ. If you are not able to give your boxes, your brand value is losing somewhere. Yes, people won't get to know કે તમે વેચી આજની તારીખે તમારો જે બોક્સનો લુક હોય ને એની પરથી તમારી કેરી ઓળખાય. ને મને Right, જોઈને iPhone કેરી લેવા નથી આવવાનું. તમારો બોક્સ જોઈને તમારું કેરી લે છે. આજની તારીખમાં બી એવું થાય છે. ઘણા લોકો એવા છે જે બોક્સ જોઈને કેરી લે હજી બી આજની તારીખે. સો ઓફકોર્સ ધ બ્રાન્ડ વેલ્યુ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેટ ઇઝ વોટ વી લૂઝ ધીસ ટાઈમ. વી લોસ્ટ ધીસ ટાઈમ. અમારે કેમ કે હાર્વેસ્ટ થઈ ગયું ચાલુ તો બી અમારી પાસે બોક્સીસ નહીં હતા. સો વી હેડ ટુ ગીવ અવે ધ હાર્વેસ્ટ ઇન બેગ્સ, ઇન ક્રેટ્સ, which was without the branding. Yeah. Okay, so point to be noted, my audience, that when other industries on which agriculture was dependent was for the part of packing. Packing ને લીધે તમારી વિશ્વમાં બી તમારી પ્રખ્યાતિ થાય અને તમારા લોકલ લેવલ પર બી તમારું બ્રાન્ડ આઈડેન્ટિટી ઊભી થાય. So definitely agriculture got busted at the cost of packing. So now I'm coming to my next question. And I want to add on something Yeah, more. please go ahead. બીજું કે ટ્રાન્સપોર્ટના લીધે એક્સપોર્ટ પ્લસ જે તમારે બહારની સ્ટેટમાં તમારો માલ જતો હોય એ બધું બહુ અફેક્ટ થાય. કેમ કે તમે અહીંયા લોકલી તમારે જે હોય તે પ્રોડ્યુસ બધું સેલ કરવું પડે, લોકલ માર્કેટમાં આપવું પડે, લોકલી તમે જે રિટેલ કરો તે વસ્તુ છે. એટલે યુ હેવ ટુ બી વેરી dependent on the local market. Yes. જ્યારે મેંગોઝ હંમેશા જ્યાં થતી હોય ને ત્યાં લોકલ માર્કેટમાં એને પ્રાઇસ નહીં મળે. હંમેશા તમે હું અહીંયાથી અમદાવાદ મોકલું ને તો મને સારો પ્રાઇસ મળે, અહીંયાથી બોમ્બે મોકલું તો મને સારો પ્રાઇસ મળે. સો દેટ ધ મેઇન પ્રોબ્લેમ બીજો એક. Sorry, કંઈક નેટવર્ક બ્રિજ હતો. Anyway, I lost you somewhere in between, but I got your point કે તમને એક રીચ તમારો લિમિટેડ થઈ ગયો and your inventory or your harvest was confined to your local limits કે તમે જેટલું લોકલી તમે તમારું માર્કેટ જીતી શકો એટલું જીતી લો. તમને એક્સપોર્ટ સ્પેસ નહીં મળે, તમને ઇન્ટરસ્ટેટ સ્પેસ નહીં મળે, તમને પેન ઇન્ડિયા ઓપરેશન્સ એક્સપાન્શન નહીં મળે. સો આઈ થિંક કે ઇન્વેન્ટરી મેન્ટેન કરવાની કોસ્ટ તમને લાગી હશે ડ્યુરિંગ ધીસ ટફ ડિફિકલ્ટ ટાઈમ્સ. ઇન્વેન્ટરી મેન્ટેન કરવી પ્લસ બીજું કે these are all products which you have to sell out. કેમ કે આ બધા બગડી જાય. શેલ્ફ લાઈફ, યસ, fruits they get spoiled if you keep it. એટલે તમારે કઈ બી કરીને એનો નિકાલ તો કરવો જ પડે આજની ને કાલે, ને એને વેરી શોર્ટ ટાઈમ. કેમ કે એનો બી ટાઈમ પીરિયડ હોય. અમુક ટાઈમ તમે મૂકી રાખો એટલે કેરી બગડવા માંડે. યસ. રોટેટ ટર્ન તમારે ચાલુ થઈ જ જવું જોઈએ કે ગાડી આવી ભરાઈને એટલે નીકળી તો જવી જ જોઈએ એમ. એટલે ને બીજો એક પ્રોબ્લેમ બીજો એ કેસ થયો કે જેટલા બી એક્સપોર્ટર્સ હતા એ લોકોનો એક્સપોર્ટ અટકી ગયો આ વખતે, જે કેરી એક્સપોર્ટ કરતા હતા. એટલે એ લોકોનો માલ બી મોસ્ટ ઓફલી બધો લોકલ માર્કેટમાં ડમ્પ થયો. સો અગેન એના લીધે માર્કેટમાં પ્રોડક્ટનો ભાવ બહુ ઘટ્યો બીકોઝ ઓફ ઓવર. એટલે માર્જિન્સ થિન થઈ ગયા તમારા, જે એક્સપેક્ટેડ થિન થઈ ગયા. ને ઓફકોર્સ તમારો શું કહેવાય પ્રાઇસીસ તમને ઓછા મળે એટલે બધું જ કોસ્ટ તમારે વધી જાય, બધું જ થઈ જાય. રાઈટ. સો ધેટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ યુ હેવ બ્રોટ કે ભાઈ એક્સપોર્ટ ને બધા રિસ્ટ્રિક્શન્સ આવી ગયા લોકડાઉન્સ ને લીધે. એને લીધે તમારું માર્કેટમાં કોમ્પિટિટિવનેસ અને કોમ્પિટિશન બંને તમારી ટેસ્ટ થઈ ગઈ કે કોમ્પિટિશન બી થઈ ગઈ ને તમારી કેટલી કોમ્પિટિટિવનેસ એ બી ટેસ્ટ થઈ ગઈ કે હાઉ મચ યોર પ્રોડક્ટ કેન સસ્ટેન. So now my one thing more is that in this lockdown scenario, in absence of packaging material and all that,
have you resorted to some online marketing of your particular product? ઓનલાઈન માર્કેટિંગ આઈ વોઝ માર્કેટિંગ ધ રિટેલ બ્રાન્ડ જે મારી ખરી ને એ રિટેલ બ્રાન્ડ Yeah. ઇઝ મેંગોઝ હરિયર ઓર્ગેનિક્સ યુ નો વેરી વેલ તો એ વસ્તુ ટુ સમ પોઈન્ટ આઈ વોઝ એબલ ટુ ડુ માર્કેટિંગ ઓન સોશિયલ નેટવર્ક્સ એન્ડ બેઝિક જે વસ્તુઓ જે આપણી પોતે કરી શકીએ અને માણસો પાસે નહીં કરાવવી પડે એ બધી જ થઈ એટલે સોશિયલ નેટવર્ક્સ પર ડિપેન્ડન્ટ બહુ રહ્યા આ વખતે. Samji, right. So now you have one full year to think about next strategies for your upcoming venture in terms of agriculture revenues. So will you include giving share to online marketing or some sort of digital platform marketing for locally distribute your goods? Yes, of course. Online marketing, in the sense, I mean I'll more elaborate the thing. એટલે you are talking about big basket or maybe the Amazon No, grocery. right now you just took my question. I was thinking કે ભાઈ આવા સિનારીઓ માટે તમારી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ ને યુઝ કરવા માટે એગ્રીકલ્ચરમાં કે તમારું પ્રોડ્યુસ સારી રીતે નિકળી શકે બહાર રેવન્યુમાં કન્વર્ટ થઈ શકે એની માટે તમે what you resorted to. અચ્છા. Do you think about using more social media platforms to propagate your product? કે ભાઈ Of course, market the product. પણ Yes. હજી અમે ડાયરેક્ટ કોઈ આવા માર્કેટ્સ જે ખરા ને એને અપ્રોચ નથી કરી. સમજી ગયો. બેઝિક જે અહીંયા છે ને બધું રિટેલ પર ચાલે, ક્યાં તો પછી બોમ્બે વેપારીઓને આપી દઉં, ક્યાં બીજી કોઈ સિટીમાં સારા સિટીમાં આપી દઉં, એ જ વસ્તુ ચાલી આવી છે હમણાં સુધી. રાઈટ. તો હવે હું એકદમ ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન પર આવી જઈશ કે એગ્રીકલ્ચર એક્ટિવિટી ઇન્ડિયામાં પ્રમોટ અને એને સસ્ટેન કરવા માટે ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઇડ્સ બિગ ફેટ સબસિડીઝ. એમાં તમે પોલી હાઉસ જે ગ્રીન હાઉસ કહેવાય એ લઈ લો, સીડ્સ લઈ લો, ફર્ટિલાઇઝર્સ લઈ લો, તો એના પેલા સોફિસ્ટિકેટેડ ઇક્વિપમેન્ટ લાઈક હ્યુમિડિફાયર્સ લઈ લો, એ બીજા વોટ નોટ યુ નો મચ મોર ધેન મી. તો એ વસ્તુની જે સબસિડી રિલીઝ પ્રોસેસ છે એમાં વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન એઝ અ એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ, એ જે રિલીઝ પ્રોસિજર છે કેટલી એફિશિયન્ટ છે અને કેટલી ફાસ્ટ સબસિડી લોકોને મળે છે? અચ્છા, હવે સબસિડી નો સીન કેવો છે કે અમુક વસ્તુ આઈ વુડ લાઈક ટુ ટેલ યુ દેટ ટ્રેક્ટર્સ ઓલ ધ ઇક્વિપમેન્ટ જે મોટા મોટા મૂવર્સ છે એની પર બી સબસિડી મળે છે. હવે એમાં Right. સિનારી કેવું હોય કે તમારે યુ હેવ ટુ વેઇટ ફોર ધ સબસિડી. એક ગ્રામ Okay. પંચાયતની સબસિડી આવે એટલે તમારે યુ હેવ ટુ વેઇટ ફોર ઇટ, એટલે યુ હેવ ટુ Right. પે ધ પછી તમને પાછી સબસિડી મળે. દેટ ઇઝ વોટ હેપન્સ ધેર. Again, poly houses, greenhouses, drip irrigation, foggers, sprinklers, whatever જે ગવર્મેન્ટ સબસિડી પ્રોવાઈડ કરે છે એ બધી કંપનીઓ એટલું સ્માર્ટલી હેન્ડલ કરે છે, કંપની પાસે આપણે ડાયરેક્ટ સબસિડી માઇનસ કરીને જ પૈસા ભરવાના. એટલે we Okay. just pay the difference amount. એટલે આપણને મળી Right. જાય. The company does all the hassle with the government and they obtain the subsidy on our behalf. So we are out of that subsidy thing. આપણે કરવાની જરૂર નહીં મળે, કોઈ એવી પ્રોસિજર કરવાની જરૂર નહીં. હા, ઓફકોર્સ યુ હેવ ટુ પ્રોવાઇડ ઓલ ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ વિચ આર નીડેડ ઓન ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુ. હા, એટલે તમારે જેટલા બી નેસેસરી ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય એ બધા જ આપવા પડે ને. અગેન સબસિડી એગ્રીકલ્ચર રિલેટેડ હોય તો ખેડૂત હોય તેને જ મળે, એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ હોય તેને જ મળે, બીજા બધાને નહીં મળે. સો ધીસ ઇઝ અ ડ્રોબેક. આઈ ફીલ કે ઇટ ઇઝ અ ડ્રોબેક. હવે કોઈ માણસ ખેડૂત નથી ને એને ખેતી કરવી છે તો he won't get such benefits because he doesn't have a base for it. Right. Basically ખેતીની જગ્યા નથી, પોતે ખેડૂત ગણાતો નથી, તો એ માણસ સબસિડી કેવી રીતે લેશે? એટલે જસ્ટ અ થોટ કે ઇફ એનીવન વોન્ટ્સ ટુ માઇગ્રેટ, ચાલો હવે કોઈ મોટો બિલ્ડર છે, એને બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન માંથી નીકળીને આખું ડિવિએટ કરવું છે, એનું ફાર્મિંગ બાજુ કરવું છે કે કઈ, એન્ડ હી ઇઝ નોટ એન એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ, એ ખેડૂત નથી તો શું કરશે? સો દેટ એ ખેડૂત બની નથી શકવાનું અકોર્ડિંગ ટુ Right. અવર જે સ્ટ્રક્ચર છે ગવર્મેન્ટ નું, એમાં ખેડૂત તો બની નથી શકવાના. Yes, So yes, that- yes. તમારા forefathers થી આવવું જોઈએ. Yes. હા. Okay. My next question to you is કે હવે આવી જે મેજર કોસ્ટ ફેક્ટર કે ટ્રીઝ, હવે આઈ બિલીવ કે તમે એક વચ્ચે પોઈન્ટ આવેલા કે પર્સનલ એટેન્શન હું નહીં આપી શક્યો લોકડાઉનમાં. સો વોટ સોર્ટ ઓફ પર્સનલ એટેન્શન orchard or trees such as mangoes require? ઓકે, આમાં કેવું છે, આપણે ત્યાં સાઉથ ગુજરાતની વાત કરું
કેમ કે હું સાઉથ ગુજરાત ફર્યો છું ને મેં બધા બહુ ઓર્કિડ્સ જોયા છે, વાડીઓ જોઈ છે, બધી જાત જાતની જોઈ છે. આપણે ત્યાં શું થાય છે, લોકો એ વાડી જે વર્ડ છે ને, વાડી જેવું રાખ્યું જ નથી. જેટલાના બી વાડીઓ છે ને બધી જંગલ થઈ ગઈ છે. તમને દૂરથી તમે જોવો ને તો મોટા મોટા ખાલી ઝાડ જ દેખાશે. યસ, ઇટ્સ ઓલ ગોન જંગલ. એમ રેન ફોરેસ્ટમાં આવી ગયા ને એવું લાગે વચ્ચે ઘૂસી ગયા હોય તો. એટલું બધું જંગલ લાગે, તમને સનલાઇટ નહીં મળે. એ વસ્તુ રાઈટ, અગેન આ વસ્તુ કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે ઓર્કિડ ખરા ને તે ઓર્કિડ જેવા જ રહેવા જોઈએ. ઇટ શુડ લુક લાઈક અ ગાર્ડન. તમે આઈ ગેસ કે આપણા જે વ્યુઅર્સ છે એ લોકોએ યુટ્યુબ પર બધા ઓરેન્જ ઓર્કિડ્સ ને સ્ટ્રોબેરી ફાર્મ્સ ને બધાના વિડીયોઝ જોયા હશે. તો એ લોકોમાં કેવું હોય, એ લોકો એટલા મેન્ટેન કરે, એક સરખા બધા ઝાડ દેખાય તમને ને એક સરખા રીચેબલ ઝાડ હોય. ત્યારે આપણી જ અહીંયા સાઉથ ગુજરાતની વાત કરું ને તો માણસનું ઝાડ 10 વર્ષનું થાય ને એટલે હાથથી કેરી નથી હોઈ શકે. અચ્છા, એટલા ઊંચા થઈ જાય ઝાડ કે તમારે માણસ કરીને બેડી કરીને તમારે હુક્સથી કાઢવા પડે, એમ હાથથી નહીં તોડી શકે. સો બેઝિક ઓર્ચર્ડ નો જે કોન્સેપ્ટ છે ને, ઇટ શુડ રિમેન અ ઓર્ચર્ડ. અગેન ફોર ધેટ યુ નીડ પ્રુનિંગ. યુ નીડ ટુ prune trees. You need to train them how to grow. સો પ્રૂનિંગ ને તમે જરાક મને વધારે એલાબોરેટ કરશો. પ્રૂનિંગ ઇઝ Yes, I'm coming to that point. I just heard. Yes, pruning, basically I would simplify it by calling it trimming. Okay. આપણે ટ્રીમિંગ કરીએ ને, ઝાડનું ટ્રીમિંગ કરીએ કે નાનું પેલું બોન્સાઈનું ટ્રી હોય તેનું ટ્રીમિંગ કરીએ, તેને શેપમાં લાવીએ. સો ઇન ધ સેમ વે આયરુઆનું બી ટ્રીમિંગ તમે કરો ને એને શેપમાં લાવો. ડોન્ટ લેટ ઇટ ગ્રો. આખું ડી શેપ નહીં થવા દેવું ઝાડ. ડી Okay. શેપ થાય તો તમારો ઓર્કિડ આખો ખરાબ દેખાય. લુક્સ માટે નથી કહેતો. ઇટ હેઝ અ પોઈન્ટ. ઇટ હેઝ અ ટેકનિકલ પોઈન્ટ ઇન ઇટ. પ્રુનિંગ માં બીજો એક પોઈન્ટ છે કેનોપી મેનેજમેન્ટ. કેનોપી મેનેજમેન્ટ, કેનોપી એટલે સીલિંગ કેનોપી. Shelter. જે ઝાડનું જે ઉપરનો છાપરું જે હોય ને, ઇટ્સ કોલ્ડ અ કેનોપી. સો યુ હેવ ટુ ગેટ રિડ ઓફ ધ કેનોપી. ઇફ યુ હેવ અ બિગ ટ્રી, you have to get rid of the canopy to get the sunlight directly on the third પર એના ઝાડના Bark, or you can say કે means એનું trunk. trunk. Right? શું કરીએ, આપણે એટલા વર્ષ થઈ ગયા ભણ્યા ને કે ટ્રંક બોલતા બી નથી આવડતું, એવી હાલત થઈ ગઈ છે. સો એ ટ્રંક પર એની સનલાઇટ આવી જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ રૂલ. ધીસ ઇઝ વોટ ધ ઓર્ચર્ડ ઇઝ. એટલે એમાં શું, એર સર્ક્યુલેશન, લાઇટ સર્ક્યુલેશન બધું થાય. સો અગેન અ સાયન્ટિફિક મેટર, ઇટ ઇઝ ધ નાઇટ્રોજન સાયકલ વિચ શુડ હેપન. હવે એ જે કેનોપી મેનેજમેન્ટ કરો તમે, એમાં તમારા ઓર્કિડમાં જો મેંગો ટ્રીઝ હોય તેના જાડા ડાળખા જે હોય ને તે નહીં થવા જોઈએ. હંમેશા ઇટ શુડ લુક લાઈક અ ગાર્ડન એન્ડ નોટ અ જંગલ, વિચ આઈ સેડ બિફોર. સો એને જે જાડા ડાળખા હોય, યુ હેવ ટુ ગેટ રીડ ઓફ ઇટ. Okay. Because they hold a lot of nitrogen in it. You have to release that nitrogen to get fruits on your trees. Yes. To get less vegetation and more of fruits, more of flowers. It goes in every tree. If it is a flower tree, રોઝનું પ્લાન્ટ હોય ને તેમાં બી ડાળખા જો બહુ જાડા ને મોટા થઈ જાય, you have to get rid of it. You have to trim them. Okay. આમાં બી એ સેમ વસ્તુ કરવાની. Nice. So basically, this is a part with big trees. મોટા ઝાડ હોય તો આ વસ્તુ કરવાની. It is called canopy management. Pruning માં canopy management. Again, નાના જે તમે જે નવા રોપ્યા હોય, નવા જે કલમ રોપી હોય તેમાં બી તમારે પ્રુનિંગ કરવું પડે. આઈ મીન ટુ સે 8 મહિનાની કલમ હોય ને, એટલે તમે લગાવ્યા પછી 8 મહિના થયા હોય ને, એટલે મે બી 5 ફીટ બી નહીં પહોંચી હોય, એને બી પ્રુનિંગ ની જરૂર છે. You have to train your tree to grow. right. It should look like this and not this. Okay. It should be more open to sunlight. Yes, it should be open to. When this happens, તમારા fruits એક સાથે આવે, એક સરખા આવે. Plus harvest પણ સારો આવે. Harvest સારો આવે. Vegetation ઓછું થાય. Vegetation in the sense કે ઝાડપાન ઓછા રહે ને મોર વધારે આવે, ને મોર એક સાથે આવે ને સરખો આવે. Right. So that's a very technical point. Every viewer should take upon if you are planning to go into agriculture.
then learn this from this agripreneur that personal attention is must to take scientific measures to get the maximum harvest and not just rely upon the uh, little less literate peasant. So I give you that point. હવે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે મારો તમારી રેવન્યુને લઈને કે હવે the rain or monsoons have stepped in. Monsoon is now the total into action. હવે I believe કે there are certain religious communities જે માને છે કે વરસાદનો પહેલી છાંટી પડી જાય એના પછી mangoes નું consumption બંધ કરી દે for their religious purpose, which should be respected. Whereas, of course. yes, so in that scenario, lockdown ને લીધે તમારી ઇન્વેન્ટરી ઘણી પાઇલ અપ થઈ રહી છે, તો how you are moving or what is your inventory management so that you can maximize your revenue? અચ્છા, મેનેજમેન્ટ કરવું પહેલું તો શું થયું આ વખતે સીઝન બહુ લેટ આવી. Yeah. હાર્વેસ્ટ જે કરવાનું આવ્યું તે એ બહુ લેટ થયું because of the climate change. Okay. Really because of the climate change. Plus બીજો જે આ વર્ષે ચોમાસા અને ચોમાસું કહું છું, આપણી ઠંડી અને આપણા જે ગરમીની સિઝન વચ્ચે જે વરસાદ પડી ગયો, એના લીધે બહુ નુકસાન થયું. આખા સાઉથ ગુજરાતની, આખા ગુજરાતમાં તમે માની લો, આખા ગુજરાતની, આખા ઇન્ડિયામાં વરસાદ પડ્યો. એનો જે નોન સિઝનલ રેન હતી ને તે બહુ that was very destructive. બધું જ એટલું બધું નુકસાન થઈ ગયું ને કે મેંગો પ્રોડક્શન વોઝ અરાઉન્ડ 50% લેસ this time. Because ઝાકળ પડે, વરસાદ પડી જાય, ઝાકળ ઇન ધ સેન્સ ડ્યુ ડ્રોપ્સ, એ બધું બહુ મેટર કરે આ વસ્તુનું. રાઈટ. પહેલા તો નુકસાન થઈ, પછી what was your question? I just got some off track. Okay. With the onset of monsoon, right, about the religious thing and not eating the mangoes. Of course, there are communities which don't consume mangoes in this, starting from this month. Yeah, they believe that they don't eat mangoes from this month. Of course, there is a scientific reason behind it. એ લોકો કેમ નહીં ખાય? બીકોઝ જેવો વરસાદ પડે, વરસાદ જેવો સ્ટાર્ટ થાય એવી તમારી મેંગોઝ બગડવા માંડે, એમાં જે તૂટેલી મેંગો એ ભીની થાય, કુવાવા માંડે. ઇટ ઇઝ અગેન, ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ સીઝન ચેન્જ. ઇટ ઇઝ અગેન સાયન્સ. ઇટ ઇઝ સીઝન ચેન્જ થાય એના લીધે તમારો જે ઇટ ઇઝ ધ ટાઈમ ઇઝ ઓવર. એમ એ તમારો ટાઈમ પતી જવાનો. મેંગો ટાઈમ પતી જાય. હંમેશા મેંગો ઉનાળાનો જ પ્રોડક્ટ કહેવાય. એમ ઇટ ઇઝ ઉનાળાનો. સો બેઝિકલી એ લોકો દે અવોઇડ કન્ઝ્યુમિંગ મેંગોઝ આફ્ટર ધેટ. એ લોકો શું કરે છે કે બલ્કમાં બાય કરી લે, તે સ્ટોર ઇટ, ઓર એનો રસ કાઢી લે કે વોટ એવર, કઈ બી કરે. હવે તો બધું બહુ થાય છે. Okay, my next question is towards the looking ahead for opportunities. So away, looking at the present scenario or looking at the constant gradual rise of agricultural technologies, what are the upcoming technologies in the field of agriculture which agripreneurs like you and some new entrants should think about? Acha, about the technologies, there is something called hydroponic farming. Okay. Again, it is based on the polyhouse thing. જે પોલીહાઉસીસ આપણે જોયા છે, આપણે અહીંયા જોવા જાય તો ઓલપાડ ને બધે બહુ પોલીહાઉસીસ છે. They used to grow capsicum, એમાં જરબેરા ફૂલ કરતા, બીજા બધા ઘણા બધા પ્રોડક્ટ કરતા એ લોકો. હાઇડ્રોપોનિક ફાર્મિંગ આ પોલીહાઉસમાં જ થાય છે. પણ પોલીહાઉસમાં કેવું, ઇટ ઇઝ અ સોઇલલેસ ફાર્મિંગ. યુ ડોન્ટ નીડ સોઇલ ફોર. Kindly repeat. You don't need soil for it, for the farm. Oh my God! How come that's possible? That is possible. You have to. They use some products. Basically, it is all in water. બધું વોટર પાણી પર તરતું હોય, એના મૂળિયા જ ખાલી બોળાયેલા હોય. એટલે એ નાના નાના કપ્સમાં લોકો કરે. You can easily find videos of hydroponic farming on YouTube. એટલે બેસિક નોલેજ માટે તમારથી બધું જ જોવાય. એ લોકો નાના નાના કપ્સમાં they use clay balls હોય, pebbles હોય, which hold moisture.
પેલા શું કહેવાય રોકવુલ ક્યુબ્સ હોય એ બધું અલગ અલગ જાતનું આવે જે મોઇશ્ચર હોલ્ડ કરે બટ મૂળિયાને પાસ થવા દે ઓકે તેને પાસ થવા દે એટલે બેઝિકલી હાઇડ્રોપોનિક ફાર્મિંગ બેઠું પાણી પર થાય you can do it on shallow water, you can do it on deep water, you can do it, it's all again there is something called NFT system તો રનિંગ વોટરમાં બી થાય એન્ડ હાઇડ્રોપોનિક નું બેનિફિટ એ છે કે યુ ડોન્ટ વેસ્ટ વોટર 100% water is consumed and utilized. ઓકે Yes. First of all, એને વોટર રિક્વાયરમેન્ટ બહુ ઓછી. હવે Okay. આપણે ત્યાં પ્રોબ્લેમ્સ આવવા માંડ્યા છે પાણીની અસર આવવાની જ છે આગળ જઈને બી આવવાની જ છે. Yes, yes. These all techniques are very useful. હમણાંથી આપણે ટ્રાય કરીએ તો વી કેન કન્ઝ્યુમ વોટર ફોર અવર ફ્યુચર જનરેશન. ટ્રુ ને આપણે ત્યાં ખેતીમાં આડેધડ પાણીઓ વપરાય છે. યસ બહુ જ પાણી કેમ કે ખુલ્લું પાણી છોડી દે લોકો એટલે પાણીથી આખું ખેતર રવી જાય એટલે there are issues. Some farmers are using drip irrigation systems which are again very less water is required for that ને બહુ જલ્દી તમારા બધા આખી ફિલ્ડ રવી જાય પાણી મળી જાય Efficient. સો Yes. એવા બધા સિસ્ટમ્સ એટલે ઇન ધ સેમ વે હાઇડ્રોપોનિક ની વાત કરતો તો હાઇડ્રોપોનિક ઇઝ અ વેરી ગુડ સિસ્ટમ પ્લસ એનો બીજો એક પ્લસ પોઈન્ટ એ છે અગેન ઓલ હેઝ પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ તો આનો પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે યુ ડોન્ટ નીડ ટુ બી એન ખેડૂત તમારે અચ્છા ખેડૂત થવાની જરૂર નથી યુ કેન point ડુ to ઇટ be noted for the audience, non-agriculturists can also invest in hydroponic technology. yes it is like a factory of Okay. course ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થોડુંક વધારે લાગે જો જૂના ખેડૂતો હોય તો એ લોકોને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે લાગશે બટ જો યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ આ લોકો ટ્રાય કરે મગજ દોડાવવાનો આમાં તો દે કેન અચીવ ગુડ ટર્નઓવર્સ એન્ડ ઇટ Yes. ઇઝ વેરી પ્રોફિટેબલ. બીજો ડ્રોબેક એનો એ છે કે હજી સુધી મારા ટેલ માય નોલેજ એમાં ગવર્મેન્ટ સબસિડીઝ નથી મળતી હજુ. Okay. અગેન ગ્રીન હાઉસ પોલી હાઉસ તમારે હાઇડ્રોપોનિક વગર જો નોર્મલ સિસ્ટમ થી તમારે કરવું હોય તો તમે એમાં તમને સબસિડી મળે છે ઇન ધ સેમ વે આમાં નથી મળતી સો આની Okay. કોસ્ટ થોડી હાઈ જાય છે બટ અગેન બીજો ફાયદો એનો એ છે કે આમાં તમારાથી એક્ઝોટિક વેજીટેબલ્સ Exotic vegetables. Okay. As in, exotic vegetables in the sense all green leafy vegetables એમાં બધી આપણી ભાજીઓ આવી જાય જે આપણને નોન સીઝન નહીં મળતી હોય તે લાઈક સ્પિનેચ બધી બહુ ભાજીઓ આવે પ્લસ Broccoli. exotic vegetables these are all green exotic vegetables માં lettuce આવે broccoli આવે there are like 8 or 10 types of lettuces જે લોકોને ખબર જ નથી આપણે તો મેં કદાચ પોતે ત્રણેક જાતના જોયા હશે બટ right. આ બધું બહુ કન્ઝ્યુમ થાય છે મોટી there is a lot of scope તમે એને ક્યાં માર્કેટ કરીને ક્યાં મોકલો છો ને that is main કે તમે ક્યાં મોકલો છો એને એટલે અચ્છા. આ exotic vegetables are very good in revenue. Okay. પ્લસ બીજી એક વસ્તુ આમાં એ છે કે હાઇડ્રોપોનિક needs your attention. It needs 24 hours electricity. I see. Yes. You need a polyhouse. You need sunlight. There are some cases, some vegetables which you can do it on artificial lights also. All right. એટલે મારી ઓફિસ છે આ ઓફિસ છે મારે આમાં હાઇડ્રોપોનિક સિસ્ટમ ઊભી કરવી છે તો મારાથી થાય બટ ધ ક્રોપ ઇઝ અ લિમિટેશન બધા સક્સેસ નથી જતા બધા ક્રોપ સક્સેસ નથી જતા અમુક થાય છે ને દે આર ઓલ્સો ડુઈંગ પ્રોફિટ્સ એવું નથી કે નથી કરતા સો હાઇડ્રોપોનિક ઇઝ બેઝિક ધીસ ઇવન મેં તો એવું સાંભળ્યું છે ને દે પીપલ આર ટ્રાઇંગ સ્ટ્રોબેરીઝ બી થાય છે તો ઓફકોર્સ હાઇડ્રોપોનિક બેઝિકલી તમારું શું કે ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ કરે આખું I see. આની અંદર એટલે બહાર કદાચ 40 ડિગ્રી હોય તો અંદર તમે 20 ડિગ્રી કરી શકો છો બધા અલગ અલગ જાતના સિસ્ટમ્સ આવે છે એમાં તમે કઈ સિસ્ટમ યુઝ કરો છો તેની પર ડિપેન્ડ કરે એટલે ઓફકોર્સ 20 ડિગ્રીઝ હોય એટલે તમારે કેટલા બધા ક્રોપ્સ હોય જે નોન સિઝનલ હોય એટલે ગરમીમાં ઠંડીના ક્રોપ નહીં થાય આપણી ઠંડીમાં જે પાપડી મળતી હોય તે ગરમીમાં નહીં મળે સુરતી બરાબર. પાપડી કરો એ વસ્તુ આમાં થઈ શકે Right. અગેન ગેટ્સ કોસ્ટલી Yes. આપણે જે બહાર ઠંડીમાં જે ગ્રો કરેલું એ સસ્તી હોય Right. Right. અગેન નોટ સસ્તી ત્યારે બી મોંઘી જ મળતી હોય છે પણ મોંઘી થઈ જાય આઈ મીન ટુ Yes. સે Yes. Yes.
So basically all non-seasonal crops you can do it in here. Okay. So there is a lot of scope. Of course એની પર research કરવાની બહુ જરૂર છે Indians ને. It is a Israeli technique. So Acha. yes, it is from Israel. Of course, Israel is one of the leaders. Leaders in agriculture Is the technology. leader for agriculture. So in the same way, hydroponic is very emerging in India. So I would like people to start on it. Some youngsters should start hydroponic systems as soon as they can. Because Oh. હવે એ ટાઈમ આવી ગયો છે કે you have to think out of the box. કે તમે Right. શું નવું કરી શકો છો, તમે માર્કેટમાં શું નવું લાવી શકો છો. કેમ કે સર્વાઈવલ હવે બહુ ડિફિકલ્ટ થવાનું છે મારા ખ્યાલથી, બીકોઝ ઓફ ધ પેન્ડેમિક, બીકોઝ ઓફ મે બી ધ ઇકોનોમિક ઇસ્યુઝ આપણા કન્ટ્રીમાં જે હમણાં ચાલી રહ્યા છે, મંદી ચાલી રહી છે. એટલે ચેન્જ ઇઝ નેસેસરી, ઇનોવેશન ઇઝ નેસેસરી. તમે કેટલું અલગ વિચારી શકો ને, દેટ ઇઝ નેસેસરી. Okay. સો મારો એક ક્વેશ્ચન આવવાનો હતો, પણ એક વ્યુઅર નો ક્વેશ્ચન આવ્યો છે. Is adoption of such advanced technology like hydroponic technology, which you said કે આ soilless છે, ધરતીથી કનેક્ટેડ છે જ નહીં, તો હેલ્થ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ બધી જે ટેકનોલોજી છે એ કેટલી કોમ્પેટેબલ છે? ઓકે, હેલ્થ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી આપણે વાત કરીએ તો બેઝિકલી હેલ્થ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ક્યારે આવે, જ્યારે દવાઓનું વપરાશ એટલે રાસાયણિક ખાતર, કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર એનો વપરાશ થાય અને ઓર્ગેનિક ખાતર, ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર એનો વપરાશ થાય. બે વસ્તુ છે. ઓર્ગેનિકમાં બધી બહુ જાતની આવે. એમાં પેલા વર્મ્સ નું ખાતર આવે, વિચ ઇઝ એટ સમ પોઈન્ટ ઇટ ઇઝ ઓર્ગેનિક. પછી આપણું જે બેઝિક કાઉડંગ ને બધાનું મેન્યુઅર આવે, પછી બાયો ફર્ટિલાઇઝર્સ આવે તે. એટલે બધી બહુ જાતના ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર અને કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર આવે. સો હેલ્થ ઇસ્યુ ત્યારે જ આવે જ્યારે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સ તમે વાપરો છો. હેલ્થ ઇસ્યુ લોકોના મગજમાં એવું છે કે હેલ્થ ઇસ્યુ તો જ આવે કે આના તો દવાવાળું ખાતર નાખ્યું છે એટલે હેલ્થ ઇસ્યુ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. બટ મેઇન પ્રોબ્લેમ છે પેસ્ટિસાઇડ. ઓકે. સો પેસ્ટિસાઇડ ની જયારે આપણે વાત કરીએ ને, તો હાઇડ્રોપોનિક ફાર્મિંગમાં તમારે પેસ્ટિસાઇડ બહુ ઓછું વાપરવું પડે. તો તમારે વાપરવાનું જ છે. ફર્ટિલાઇઝર તમારે વાપરવાના જ છે. They are, again, to be very clear, they are not called organic fertilizers, not yet. And I'm sure કે એ આગળ જતા આવી જશે. બટ ખાતર તો તમારે વાપરવું જ પડવાનું છે. તમારી જમીનમાં કસ નહીં હોય તો તમે કસ લાવશો ક્યાંથી? યસ. અને આ કેસમાં તો જમીન જ નથી. હાઇડ્રોપોનિક તો જમીન જ નથી. જમીન જ નથી. I was going on that. એના કેવા છે, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ મેઇન વસ્તુ છે કે તમારા કયા ક્રોપને કયું ન્યુટ્રિયન્ટ જરૂરી છે. એટલે તમે જે ક્રોપ કરવાનું ડિસાઇડ કરો એને ન્યુટ્રિયન્ટ્સ તમારે પાણીમાં જ આપવું પડે. ઇટ્સ ઓલ વોટર સોલ્યુબલ. પાણીમાં જ આપવાનું. તમારા મૂળિયા લઈ લે ને તમારે એ લોકો જ પ્લાન્ટ્સ પ્રોસેસ કરીને તમને વેજીટેશન આપે છે, આપે છે, વેજીટેબલ્સ આપે છે, વોટેવર. તમે ઉપરથી કોઈ છંટકાવ નથી કરતા. આજની તારીખમાં તમને કશે બી ભીંડા લેવા જાઓ તો મારું માનવું એવું છે કે ભીંડામાં સૌથી વધારે દવા હોય. યસ, ભીંડામાં સૌથી વધારે દવા નાખે. કેમ કે દે આર વેરી દે અટ્રેક્ટ અ લોટ ઓફ ડિઝીઝ. અચ્છા. યસ, બેઝિકલી. પણ ઓફકોર્સ મારી એ ફિલ્ડ નથી ભીંડાની, બીકોઝ અગેન આઈ એમ લિટલ બીટ ગોઈંગ ટુ ઓર્ગેનિક. સો આઈ એમ અવોઇડિંગ સચ વેજીટેબલ્સ એન્ડ વિચ આર નોટ પોસિબલ હમણાં. અગેન ભીંડા બી તમે કરી શકો છો હાઇડ્રોપોનિકમાં, બટ ઇટ ગેટ્સ કોસ્ટલી. એટલે તમે નથી કરતા. રાઈટ? મોંઘા ભીંડા કોઈ નથી ખાવાનો આપણે ત્યાં. આપણે ત્યાં મોંઘા એક્ઝોટિક વેજીટેબલ્સ જ વેચાશે, ટુ બી વેરી ક્લિયર. એટલે અગેન કોઈ વ્યુઅર કરે હાઇડ્રોપોનિકમાં એમ વિચારે કે હું વેંગણ કરીશ, પણ વેંગણનો ભાવ નથી મળતો, ક્યાંથી મળે? બરાબર છે. કોસ્ટ ઇફેક્ટિવિટી બેસે છે. એટલે પેસ્ટિસાઇડ્સ, અગેન કમિંગ ટુ ધ પોઈન્ટ ઓન ધ ક્વેશ્ચન, કે પેસ્ટિસાઇડ્સ વાપરવાના જ નહીં આવે. બહુ ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં પેસ્ટિસાઇડ વાપરવા પડે તો વાપરવા પડે. એમાં બી ઓર્ગેનિક પેસ્ટિસાઇડ ઇઝ કોલ્ડ નીમ ઓઇલ. અચ્છા. નીમ ઓઇલ ઇઝ અ ઓર્ગેનિક પેસ્ટિસાઇડ. એ તમે વાપરી શકો છો ને યુ આર ડુઈંગ ઇટ ઇન અ કંટ્રોલ્ડ એન્વાયરમેન્ટ. સો વાત કે કોઈ ડિઝીઝ આવવાની સંભાવના બહુ ઓછી છે. આવે નથી પડતો, આવે તો તમારે ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે. બટ ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં તમે ખેતી કરો એના કરતા ખેતી કરે ઇઝ મોર સેફર ઓન ધ પેસ્ટિસાઇડ્સ થિંગ. એમ રાઈટ. હવે હું એક ચેન્જિંગ ટ્રેન્ડ્સ પર એક તને સવાલ આપીશ, વિચ ઇઝ અત્યારે કેવું છે કે એવરી ફાર્મર હેઝ ટુ રીચ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ
in certain crops for getting minimum support price, which is called MSP. અને આપણા viewers બી MSP કે પેલું શું કહેવાય કે ટેકાના ભાવ એ બધા આપણે ન્યૂઝમાં સાંભળતા હશું when the political scenario is boiling, જ્યારે ઇલેક્શન્સ આવવાના હોય ત્યારે. So I would like કે આ ટાઈમ આવી ગયો છે જેમાં આપણે government should open its doors for the farmers to make this aggregators like Big Basket, Amazon, or Grofers or something like that to approach directly to the farmer, pay the right price, and sell it online to the customers at large. Is it the right time, or still there are chances of zamindari system getting again? I would like to correct you, Javier. People have started doing this. They are Okay. Big Basket. હવે હું તને હાઇડ્રોપોનિક સિસ્ટમ જ કહું તો બિગ બાસ્કેટ ની સાથે તમે કોન્ટ્રાક્ટ કરો ને એટલે બિગ બાસ્કેટ વાળા સીધા તમારે ત્યાં આવી તમારો ક્રોપ લઈ જાય, yield બધું લઈ જાય ને તમને ત્યાં જ પેમેન્ટ કરી દે. Wow. That one of the best things can happen to you in hydroponics. You Achha. get a good price, you don't have no middleman. સમજ પડી? આપણે ત્યાં મેઇન પ્રોબ્લેમ થાય છે શું ખબર છે? વેપારીઓ, Yes. Middleman. મિડલમેન. હંમેશા કોઈ બી ખેતી કરતો ખેડૂત હોય એ વેચવા પોતે તો નથી જવાનું. આજે એ 20 વીઘામાં ખેતી કરતો હોય તે પોતે વેચવા થોડી જવાનું, એ તો બજારમાં જ વેચી દેશે. વેપારીઓ જ સોચે આપણે એપીએમસી માર્કેટ છે એમાં જ બધું લઈ જઈને વેચી દે. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ. હવે લોકોએ ચાલુ કર્યું છે સીધું રિટેલ કરવાનું. ધેર આર પીપલ હુ આર ડુઈંગ ધેટ, બટ વેરી લિમિટેડ લોકો છે. કેમ કે બધી વસ્તુમાં પહોંચી રહ્યું, યુ નીડ અ ટીમ. Yeah. એટલે યુ હેવ ટુ મેનેજ ઇટ, which is a Barabar. difficult. If you can, you are the winner. Wow, those were great things. હવે એકદમ થ્રેટ વાળો સવાલ આવે. આપણે સ્પોટ એનાલિસિસમાં થ્રેટ વાળા પોર્શન પર આવી ગયા છે. Like you said at the 2 point કે India is the largest producer in many things. So please name a few, and if any products exist. તો એ બધામાં ઇન્ડિયાની લીડરશિપને થ્રેટ કઈ કન્ટ્રીઝમાંથી છે? અચ્છા, હું કેરીની જ વાત કરું. ઓકે. હવે there are countries who are producing mangoes. એવું નથી કે નથી થતી. મારા જે ઓળખીતા યુએસમાં ફ્લોરિડામાં એમનું ફાર્મ છે ને દે આર ગ્રોઈંગ હાફૂસ, હા. અલ્ફોન્સોસ. અચ્છા, પણ ત્યાંનું એટમોસ્ફિયર જ એવું છે ને કે સક્સેસ નથી થતા. ઇટ ઇઝ ઓલ ઓન ધ એટમોસ્ફિયર. સમજી ગયા? એટલે Yes. countries are restricted to some products. હવે Right. હું ઇંગ્લેન્ડની વાત કરું, આઈ મીન યુકે ની વાત કરું, યુરોપની વાત કરું, ત્યાં ઠંડી જેટલી બધી પડે છે ને એક્સ્ટ્રીમ વેધર હોય ત્યાં એ લોકોથી બટાકા, મોસ્ટ પ્રોબેબલી એ લોકો બટાકા જ બનાવી શકે. અચ્છા. એ લોકો ઓફકોર્સ હું તો ત્યાં રહ્યો છું એટલે મને ખબર છે કે એ લોકો બટાકા જ બનાવી શકે છે. એ લોકો વેજીટેબલ્સમાં બધું જ ઇમ્પોર્ટ કરે. અચ્છા. યસ. ઓકે. So સો બેઝિક એવી અમેરિકા બી છે તો અમેરિકા બી બધું નથી બનાવી શકતી. અમુક વસ્તુઓ છે ત્યાં બને છે, અહીંયા નથી બનતી. ચેરીઝ ને બધું છે તો આપણું મગજ નહીં કામ કરે એવી એ ક્વોલિટીની ચેરીઝ બનાવી શકે છે લોકો અચ્છા. અમુક રીજન્સમાં. જે વસ્તુ આપણે ત્યાં નથી બનતી, બને છે તો એ ક્વોલિટી નથી આવતી. That was a nice. એ લોકો ઇમ્પોર્ટ કરે છે ક્યાં તો બનાવે છે, બે વસ્તુ છે. Right. અમુક ઇમ્પોર્ટ બી, કેમ કે એ લોકો બધું પોતે પહોંચી નથી વળતા. Okay. ખાવાની વસ્તુઓ તો ઘણી ખરી એ લોકો ઇમ્પોર્ટ કરે છે. વેજીટેબલ્સ ની વાત કરું તો ફાર્મિંગ એટલે હું વેજીટેબલ્સ ની વાત કરીશ, પેકેટ ફૂડ ની વાત નહીં કરીશ. Yeah, true. બરાબર? So એવી રીતે yes, one point to note that Indian topography is very conducive to agriculture, and definitely it can help us in securing our leadership spot in entire world. It is coming from the testimony of an agripreneur. હવે Prakshal, I have taken a lot of time and you have been generous enough to give a lot of time. Let me come to your personal aspect. You are a passionate horse lover and national and state rifle shooter. તો એક તો લોકડાઉનમાં તમે પ્રેક્ટિસ તો કરી જ નહીં શક્યા હશો. So what are your plans immediately? How will you start your practices as well as horses માટે થોડુંક અમારા ઓડિયન્સને તમે કંઈક કહેશો તો we will be very delighted. હોર્સિસ માટે તો એવું છે કે જેટલું કહેવું એટલું ઓછું છે. એટલી જાતના આવે, એટલી પ્રકારના આવે ને શું કહેવાય, એટલી ક્વોલિટી ના આવે. એમાં બી શું કહેવાય કે ઇટ ગોઝ ઓન ધ બ્લડ લાઈન. ઓકે. કોનો વંશ છે એમ કે ને આપણે કેમ રાજા રજવાડાનો વંશ હોય
એવી રીતે એ કોનું વંશ છે હવે Genealogy. એ નામચીન ઘોડો એનું વંશ હોય ને એટલે બહુ સારું ઘોડું નીકળે એમ. Okay. It's all on the bloodline. એમાં બધો ગેમ bloodline માં છે. કોસ્ટ જે માંગે તે કિંમત જેમાં વેચાય How એ many? કિંમત. How many horses you have? I have a few. Let it be. That's true. Which one is your Let's not favorite? focus on that right now. Okay, then which one is your favorite and what is its breed? I do have a few Marwadis, and those every horse is my favorite actually. I do have Sindhis also. I do have a Punjabi horse also. So basically, all બધાના purpose અલગ-અલગ છે. Marwadis are called war horses. Acha. So they Marwad એટલે all Rajasthani horses એ બધા કહેવાય. So એ બધા લોકો ત્યાં રાજસ્થાની રજવાડાસ and they were more of ક્ષત્રિય. Yes, yes. એટલે એ લોકો વોર્સમાં ને એમાં વધારે જતા હતા સો એ Right. લોકો સૌથી વધારે હોર્સિસ યુઝ કરતા હવે એટલે મારવાડી હોર્સ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ Oh, યસ બેસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ કહેવાય nice, એટલે nice. આ તો કેવું છે કે હોર્સની વાત છે ને નેવર એન્ડિંગ છે એટલે Yes, એને yes, આપણે yes. જેટલું શોર્ટ રાખે એટલું સારું Okay, that was amazing hearing from agripreneur Mr. Prakshal Taylor, who gave us a very nice opportunity in hydroponic farming, wherein you don't require the support of the soil, but you definitely require skills. So please look into the agriculture sector and try investing your time in person and in terms of economic or finance too. So that was Prakshal Taylor with us. I am heartily thankful to our viewers and audience for being such a nice listeners to listen to me and my speaker, Mr. Prakshal Taylor. Prakshal, thank you for your time. Till we meet again, see you. થેન્ક યુ સો મચ